کہ دنیا کا سب سے بڑا برج جو ہے, اونچا برج, وہ کشمیر میں بنایا گیا ہے, جس کی ہائٹ جو ہے ایفل ٹاور سے بھی زیادہ ہے. تو کشمیر میں در حقیقت جب سے وہ اس کو یونین ٹیریٹری بنایا گیا ہے, وہاں پہ کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کسی کو ظلم کرو گے, مارو گے, نفرت کرو گے, اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ برائی کا انجام برائی سے ہوگا. من کی صفائی کریں, دماغ کی صفائی کریں, اور ڈائٹنگ صرف پروگرام نہ کریں, اس کو اسپرچویلٹی کی طرف لے کر جائیں, اور کوشش کریں کہ آپ کی پریزنس فیل کی جائے دنیا میں. رمضان آپ ماڈل مسلمان بننے کی کوشش کریں, آس پاس لوگوں سے پیار اور محبت کریں. مودی جی کشمیر گئے ہیں 2019 کے بعد فرسٹ ٹائم, اور وہاں کافی انہوں نے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بھی شروع کرنے کا کہا ہے. نمائندے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں منیر اکرم صاحب, انہوں نے اگلے دن سپیچ کی ہے, اور انہوں نے در حقیقت پاکستان یونائٹڈ نیشنز کو کہہ رہا ہے کہ وہ طالبان کو کہے کہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرے. وہ کیوں کریں گے بھائی؟ اب یہ ٹی ٹی پی ہے کیا ہے؟ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو آپ سپورٹر تھے ان کے. آپ کے پچھلے پرائم منسٹر جو ہیں وہ کہتے تھے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ اسامہ بن لادن شہید ہیں, اور اس کے بعد آپ نے جشن منائے جب طالبان آئے تھے. اور ٹی ٹی پی جس کا نام ہی تحریک لبیک پاکستان ہے, تو وہ کنٹرول کریں, تحریک طالبان, تحریک طالبان پاکستان, تو وہ اب ان کو کنٹرول کریں جا کے. یونائٹڈ نیشنز کس طرح ہو سکتا ہے؟ امریکہ از ناٹ انٹرسٹڈ ان, دیکھا جائے تو وہ یوکرین سے ہی نہیں نکل پا رہے, اس سے آگے نہیں جا رہے. غازہ کی جنگ جو حالانکہ فائنانس امریکہ کر رہا ہے, وہ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. برنی سینڈر یہاں پہ ایک بڑے پرومیننٹ لیڈر ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنی تقریر میں بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ اسلحہ بھی امریکہ دے رہا ہے, پیسہ بھی امریکہ دے رہا ہے غازہ کی جنگ میں, لیکن اسرائیل امریکہ کی بات سننے سے انکاری ہے. تو یہ امریکہ کے اپنے حالات ہیں. اگر امریکہ سے پوچھا جائے بھی آپ اپنے حالات دنیا سے ٹھیک کر لو, تو وہ اپنے حالات ٹھیک کرنے کے قابل نہیں, کسی کو ایڈوائز وہ کیا کریں گے. دوسرا, اس وقت اگر دیکھا جائے تو آپ بھارت کے اندر الیکشن کمپین از آن دا رائز. مودی صاحب, میں تو کہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی الیکشن موڈ سے باہر نہیں آئے. وہ پورے بھارت کے دورے پر نکلے ہوئے ہیں, ہمیشہ ہی رہتے ہیں. کشمیر کا دورہ کیا. میں جو خاص کر ابو ظبی کے اندر, جو میں دبئی کے اندر سب سے بڑی کمپنی امار کمپنی ہے, جو کہ اپنے پروجیکٹ کرنے جا رہی ہے کشمیر کے اندر, مال آف کشمیر بنائیں گے وہ. آپ اگر دبئی جانے کا اتفاق ہو تو ہر دوسری بلڈنگ کے اوپر آپ دیکھیں گے امار گروپ. اور دوسرا, جس طرح کہ دنیا کا سب سے بڑا برج جو ہے, اونچا برج, وہ کشمیر میں بنایا گیا ہے, جس کی ہائٹ جو ہے ایفل ٹاور سے بھی زیادہ ہے. تو کشمیر میں در حقیقت جب سے وہ اس کو یونین ٹیریٹری بنایا گیا ہے, وہاں پہ کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ مجھے ہمیشہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہاں جب سارے حالات ٹھیک ہوں گے تو آپ اپنے کشمیریوں کو کیا جواب دیں گے. یہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے پریشانی کا موقع ہوگا, ٹائم آنے والا ہے. بلکہ جو ایک سب سے بڑا اس وقت ایشو آ رہا ہے آپ کا, کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب نے حلف اٹھاتے ہی پہلا جو انہوں نے اسٹیپ اٹھایا ہے, آئی ایم ایف کو گرین سگنل دیا ہے, ان کے بات چیت شروع کی جائے ان سے. تو ایک جو مہنگائی کا طوفان آئے گا, آئی ایم ایف آپ کا بجٹ بنائے گا, اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ پیٹرول, گیس اور آپ کی پیٹرول اور گیس اور ڈیزل کی پرائسیں بڑھا دی جائیں گی. جب وہ بڑھیں گی تو آپ کی ہر چیز کی پرائس بڑھے گی, اور اس کی چیخیں کشمیر سے بھی سنی جائیں گی. تو آپ اس کو کس طرح کنٹرول کریں گے؟ آپ کے بھی حالات خراب ہونے والے ہیں مزید مہنگائی کے حوالے سے. دوسرا, اب وہ جو آئی ایم ایف کی پہلی کنڈیشنیں ہے کہ آپ کی جو بڑی کارپوریشنز جو نہیں چل رہی ہیں, جس طرح پی آئی اے ہے, جس طرح اسٹیل مل ہے, اس کو پرائیویٹائز کریں. تو ظاہر ہے جس طرح ماضی میں کرتے ہیں چیزیں کو, فرنٹ مین اپنا ہی سامنے رکھ کے, یہ آپ کے جو رولنگ ایلیٹ کے لوگ ہیں یہ اس کو لے لیں گے, کسی اپنے بھائی بھانجے کو کمپنی بنا کے دیکھے گا, کیونکہ آپ کے اندر فیئر چیز تو چلنے سے آپ بالکل قاصر ہیں. جس طرح کے, اور دوسرا ایک آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, آئی ایم ایف نے ہمارے مرشد صاحب کو کہہ دیا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. ان کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے سامنے کہ ہم سیاسی چیزوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے. میں حیران تھا کہ جب انہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا تھا, خان صاحب آکسفورڈ گریجویٹ ہیں, سارا دن وکیل ان کے سامنے دربار لگا کے بیٹھتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آئی ایم ایف گورنمنٹ سے ڈیل کرتی ہے, اپوزیشن سے ایڈوائس نہیں لیتی, بلکہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ڈیل کرتی ہے اپنی مرضی سے, اپنی ٹرمز کے اوپر. اور وہ ٹرمز جو ہیں آپ نے کوئی نہ کوئی چیز, میں نے آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں
कि IMF गुर्दे लिखवाती है कंट्रीज के, तो वो गुर्दे आपके 250 मिलियन लोगों के हैं। खान साहब का उसमें कोई लेना देना नहीं था। पता नहीं क्यों खान साहब ने ये इतनी तकलीफ की है और अपने हालात, अपने रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट से मजीद खराब कर लिए। पहले भी इसी तरह की हरकत की थी इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने। 2 चीफ मिनिस्टर्स को जो ऑडियो लीक हुई थी, वो कह रहे थे कि आप लेटर लिखें IMF को कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, हालांकि वो फेडरल गवर्नमेंट का मैटर होता है। लेकिन खान साहब पता नहीं कि किस तरह के दरहकीकत जन्नात के हवाले से चलते हैं। किसी काले जादू का रिजल्ट था कि किसी ने कहा होगा कि आप लेटर लिख दें IMF को, हो सकता है चल जाए वो, लेकिन वो तीर नहीं चला है। उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया IMF वालों ने। उन्होंने कहा कि भाईजान हम एब्सोल्युटली नॉट, हम अपोजिशन से डील नहीं करते, हम गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं। और आजकल जिस तरह के आपके हालात, थोड़ा सा भारत के साथ अमेरिका स्लो डाउन हुआ है जिसका आप फायदा उठा रहे हैं। और तीसरा, ये खबर मैंने कहीं से सुनी है कि आप यूक्रेन को असला प्रोवाइड करने की आपकी कमिटमेंट है और उससे IMF आपको दूसरी तरफ से कर्जा देगा। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा आरजू, आपका ये तकरीबन 70 बिलियन से ज्यादा आपका कर्जा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप वापस इसको पे किस तरह करेंगे, इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। मेरे दर हकीकत जब कर्जे की किस्तें देने के लिए कर्जा लिया जाए तो ये ऑलमोस्ट डिफॉल्ट ही होता है, लेकिन अब आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया इन रिसेंट अरसे में, और किसी के पास प्लान भी मौजूद नहीं है कि हमने सर्वाइव किस तरह करना है। तो मजीद कर्जा लेना सोल्यूशन नहीं है। कर्जा वापस ना देने की सलाहियत ना हो, कोई रिफॉर्म आप ना कर रहे हो, कोई आप अपनी कौम को पढ़ाने के लिए कोई कोशिश ना हो, आप लग्जरी गुड को इंपोर्ट करने में उस पर पाबंदी ना लगाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश ना करें। आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं लेकिन गंदम इंपोर्ट करते हैं। आप डिफेंस पे, मैं दूसरा IMF के हवाले से जब बात हुई है तो उस पर यह भी बताना चाहूंगा कि आज मैंने भारत के मीडिया में ये भी पढ़ा है, वहां भी तशवीश है इस बात की कि पाकिस्तान जो है वो IMF से कर्जा ले रहा है, तो वो भी अपने तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे हैं वहां से कि पाकिस्तान ये पैसा लेकर डिफेंस पे ना, अपनी आर्मामेंट्स पे ना लगाए। और दूसरी उनकी कंडीशन है, भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को ना दिया जाए आगे मजीद। लेकिन देखें कहां तक सुनी जाती है। 17% जो है शेयर वो अमेरिकन का है IMF के अंदर, तो जाहिर है उसका असर रसूख अमेरिका ही चलता है। भारत की अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है उन्होंने, लेकिन वो पता नहीं कितना मगर सर पाकिस्तान जो कर्जा ले रहा है उस पे सिवाय पाकिस्तान के पूरी दुनिया परेशान है, चाहे वो भारत हो चाहे अमेरिका हो। लेकिन पाकिस्तान को जो लोग चला रहे हैं वो बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रहे, उनको कोई परेशानी नहीं होता, तैयारी कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर प्रेसिडेंट बन के आएंगे, लेकिन करेंगे क्या? क्या पावर होगी उनके पास? पाकिस्तान के बच्चों में भारत के प्रति आज भी जहर घोला जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी बच्चों के जहन में भर दिया गया है कि भारत उनका दुश्मन है और चीन उनका दोस्त है। ऐसे में पाकिस्तान के बच्चों में भारत के प्रति अच्छी भावना नहीं दिखती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के बच्चों ने महात्मा गांधी के लिए भी गलत शब्द का प्रयोग किया। उसने आरोप लगाया कि देश के जो बड़े नेता हैं उनकी वजह से ही आज भारत पाकिस्तान में दुश्मनी जैसी हालात बनी रहती है। रियल एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से पाकिस्तान के प्रसिद्ध यूट्यूबर शोएब चौधरी ने पाकिस्तान के स्कूली बच्चों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बच्चों से भारत के बारे में उनकी क्या सोच है यह जानने का भी प्रयास किया। पाकिस्तान के ज्यादातर बच्चों ने बताया कि उनके बाप दादाओं ने बताया है कि भारत के लोग पाकिस्तान के बारे में गलत सोच रखते हैं। पाकिस्तान के अध्यापक भी यही बताते हैं कि भारत उनका दुश्मन है। भारत पाकिस्तान की अच्छी दोस्ती के सवाल पर बच्चों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ बच्चों ने माना कि धर्म को किनारे रखकर दोनों देश के लोग मिलजुल कर रह सकते हैं, तो वहीं कुछ बच्चों ने बताया कि दोनों देश के रहन सहन का तरीका बिल्कुल अलग है, इसीलिए साथ रहना मुश्किल है। चीन में उइगर मुस्लिमों के साथ हो रहे अत्याचार को बच्चों ने कहा कि वह जानते हैं, लेकिन चीन के प्रति उनकी सोच दोस्ती जैसी है। पाकिस्तान के बच्चों को लगता है कि कश्मीर में मुस्लिमों के साथ अत्याचार होता है, इसीलिए भारत उनका दुश्मन है। शोएब के सवालों का जवाब दे रहे ज्यादातर बच्चे 9वीं कक्षा के थे। इस दौरान कुछ बच्चों ने कहा कि हम पहले साथ में ही रहते थे, लेकिन देश के नेताओं की वजह से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। देश के नेता लोगों के मन में गलत भावना भरते हैं। इसी दौरान एक बच्चे ने महात्मा गांधी को लेकर भी अपशब्द कहे।
बता दें कि शोएब चौधरी भारतीय छात्रों से भी यूएई में बातचीत कर चुके हैं। इस दौरान भारत के छात्रों ने बताया था कि वे पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करते हैं।